السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد کامران خان۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ڈیریویٹو کے بیسک فارمولاز کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور جس بچے کو یہ فارمولاز آ گیا اس کے لیے ڈیریویٹو کے کوشچن سالو کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آئیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ فارمولا جو جیسے جیسے بتاؤں آپ نے ویسے ویسے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ ڈیریویٹو کے کوشچن کریں گے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو فارمولا ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس۔ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس، سی ویئر سی از اینی کانسٹنٹ۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا 5 ہو سکتا ہے، وہ آپ کا -5 ہو سکتا ہے، وہ 0 ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس، کانسٹنٹ فنکشن کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے؟ 0۔ بے شک آپ ود رسپیکٹ ٹو y لیں، z لیں، کچھ بھی لیں، کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے۔ یہ بچوں یاد رکھیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یعنی کہ ڈیریویٹو لیتا ہوں ود رسپیکٹ ٹو x 5 از اینی کانسٹنٹ، تو اس کا ڈیریویٹو بچوں کیا ہوگا؟ 0 ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر ادھر میں -5 لیتا ہوں پھر بھی 0 ہوگا۔ چلیں فارمولا نمبر 2 کہتے ہیں ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس کس کا؟ سی ایف آف ایکس۔ اس کو سمجھیے گا بچوں، کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل پڑا ہے، جب اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو اس کا ڈیریویٹو کیا ہوگا؟ کانسٹنٹ باہر آ جائے گا، ڈیریویٹو کس کا آ جائے گا؟ ویریبل کا، جو بھی پڑا ہے ایف آف ایکس، کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل ہو تو کانسٹنٹ باہر آ جائے گا، ڈیریویٹو کس کا لیں گے؟ ویریبل کا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ d/dx، ہاں جی میں دیتا ہوں 3x²، ٹھیک ہے بچوں۔ 3 کانسٹنٹ ہے، x² ویریبل ہے، اور کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل پڑا ہے، جب اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو کانسٹنٹ باہر آ جائے گا، کلیئر ہو گیا بچوں۔ اور ڈیریویٹو کس کا لیں گے؟ x² کا، کلیئر ہو گیا کہ جب کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل ہوگا کانسٹنٹ باہر آ جائے گا، ڈیریویٹو کس کا لیں گے؟ ویریبل یعنی x² کا ڈیریویٹو۔ اس کو سولو نہیں کروں گا، جسٹ آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے سولو کرنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے فارمولا۔ اچھا یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کہیں پہ آپ کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو 0 لے لیتے ہیں، کہیں پہ آپ کانسٹنٹ کو باہر نکال دیتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اکیلا کانسٹنٹ ہوگا تو اس کا ڈیریویٹو ہوگا 0، اگر کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل پڑا ہوگا تو کانسٹنٹ باہر آ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ اکیلا کانسٹنٹ جہاں نظر آئے ڈیریویٹو 0 ہو جائے گا، کانسٹنٹ کے ساتھ ویریبل ہے تو کانسٹنٹ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ فارمولا نمبر 2۔ اب ہم فارمولا نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، پہلے اس کو آپ لکھ لیں جی بچوں۔ اب ہے تھرڈ فارمولا، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر دو فنکشن ایڈ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، جب ان کا ڈیریویٹو لیں گے تو کیسے لیں گے؟ تو اس کا فارمولا ہے کہ ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس، ہاں جی ایف آف ایکس فنکشن کا الگ ڈیریویٹو لے لیں گے، پلس ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس جی آف ایکس، اس کا الگ لے لیں گے، ٹھیک ہو گیا بچوں۔ جب بھی دو فنکشن ایڈ ہو رہے ہیں تو جب ان کا ڈیریویٹو لینا ہوگا تو ایف کا الگ ڈیریویٹو لے لیجیے گا اور جی کا الگ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ڈیریویٹو لیتا ہوں ود رسپیکٹ ٹو ایکس کا، ٹھیک ہے، کس کا؟ ایکس پلس سائن ایکس، ٹھیک ہے۔ دو فنکشن ایڈ ہو رہے ہیں اور اس کا آپ نے ڈیریویٹو لینا، تو اس کا ڈیریویٹو کیسے لیں گے؟ ایکس فنکشن کا الگ میں x² کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایکس فنکشن کا الگ ڈیریویٹو آ جائے گا، یعنی کہ x² کا الگ ڈیریویٹو آ جائے گا، پلس d/dx سائن ایکس کا الگ ڈیریویٹو آ جائے گا۔ بس سولو نہیں کرتا، جسٹ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ سولو بعد میں جب ہم کوشچن کریں گے تب ہم اس کو سولو کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی دو فنکشن ایڈ ہو رہے ہوں گے تو اب آپ نے ان کا ڈیریویٹو لینا ہے، تو ایف آف ایکس کا اس کا الگ لے لیجیے گا، جی آف ایکس کا الگ لے لیجیے گا، اس کی ایگزامپل یہ ہے۔ اور یہی فارمولا اگر میں مائنس میں لے لوں
यानी कि दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा, उसका भी सेम एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव। ठीक हो गया बच्चों। अब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा और साइन एक्स का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, इसको आपने याद कर लेना है। अब इससे आगे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि जिससे आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो क्या है, उसको हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल बच्चों क्या होता है, हाँ जी, कहते हैं डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, किसका, एफ ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन। जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना तो इसको कहते हैं पावर रूल। कोई भी फंक्शन हो पावर में हो तो उसके ऊपर आपने पावर रूल लगा दीजिएगा। वो क्या कहता है, पावर रूल समझिएगा क्या कहता है, इसको याद कर लो। पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, एफ ऑफ एक्स की। दोबारा देखिए बच्चे कि पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो यहाँ पावर किसकी थी, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको करूं डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, मैं कहता हूं साइन एक्स का पावर 5 है। ठीक हो गया बच्चों, तो इसके ऊपर पावर लगाओ तो क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, यानी कि यह आ जाएगा 5 - 1 4, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, साइन एक्स की। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट आप पावर रूल को देखिएगा। ठीक है, पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हमारे पावर रूल से हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, इसको आप लिख लें और इसको याद कर लें कि जब भी मैं कहूँगा हाँ जी बच्चों पावर रूल बनाओ, आप कहोगे सर पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, इसको याद कर लें। जी बच्चों, आगे है नंबर 6 पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है। क्या मतलब कि आप दो फंक्शन जब आप मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जब भी, तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका क्या तरीका, क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो वो जरा देखें कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, जो मर्जी ले लो आप, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह सॉल्व करेंगे, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, यानी कि डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव पहले का, यानी डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जब भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में देखेंगे तो आपने उनका उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। इसकी एग्जांपल देख ले, मैं कहता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक हो गया बच्चों। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, जब इसका डेरिवेटिव देंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव फर्स्ट का, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल। जब भी मैं आपको कहूँगा हाँ जी बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, आप कहेंगे सर पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। एग्जांपल देख लें, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, पहला वैसे, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव पहले का।
ठीक हो गया बच्चों। इस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। आप इसको अच्छी तरीके से इसको लिख लें और इसको तैयार कर लें, याद कर लें। जी बच्चों, अब आखिरी क्वोशंट रूल क्या होता है? ठीक है, जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो वहां पर आपका क्वोशंट रूल लगेगा। जहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वहां पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर किसी फंक्शन की पावर होगी कोई तो वहां पे पावर रूल लगेगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे है दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। वो क्या है फार्मूला, वो याद कर लें कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्वोशंट रूल क्या कहता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर लें। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? नीचे वाले का, यानी कि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिए कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो वहां पर हमने क्वोशंट रूल लगाना। वो क्या कहता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव नीचे वाले का। क्लियर हो गया बच्चों? इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, एक्स स्क्वायर ओवर कॉस एक्स। ठीक है, दो फंक्शन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरह लेंगे? हाँ जी, क्वोशंट रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो वो आ गया नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव बच्चों किसका आएगा? नीचे वाले का, यानी कि cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव बच्चों नीचे वाले का। इसको कहते हैं क्वोशंट रूल। तो ये 6 बेसिक फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव की। अगर जिस बच्चे को ये आ गया उससे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, 2.4 इसी से सॉल्व हो जाएगी बच्चों। ये 6 फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये। ठीक है, इससे आपका अगर जिस बच्चे को ये आ गया उसके लिए डेरिवेटिव सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर जिस बच्चे को डेरिवेटिव आ गया तो अगला चैप्टर इंटीग्रेशन का है। ठीक है, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जिस बच्चे को डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आ गया उसके लिए इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आगे बीएससी पूरा एक पेपर 100 नंबर का कैलकुलस का पेपर 1 पूरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पे है, और वहां पर भी सब यही फार्मूला है। ठीक है बच्चों, इन फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। उसमें आपके बहुत सारे कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा होगा, प्रोडक्ट रूल होगा, क्वोशंट रूल होगा, पावर रूल होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम इन्हीं 6 फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर 2.3 पे होगा। ओके।